ಅನುರೂಪತಾ ನೋಡಿ, ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಪರಿಹರಿ त्यागना, करतार सृष्टिकर्ता, जीह जीभ, देहरी दहलीज. भावार्थ लिखिए. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पौसय सकल अंग, तुलसी साहित विवेक. प्रस्तुत दोहे में मुखिया भावार्थ लिखिए. मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆ ಮೇ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮುಖ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂಹ್, ಮುಖ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂ ಬಾಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖಿಯ दोनों को स्वभाव को की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है. तुलसी की राम में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे. काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में ಬಾಟೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ, ಹಂಚಲಿ ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಸಾತಿ ವಿಪತ್ತಿ ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ್. ಸಂಕಟದ ಸಾತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ್. ಸಾಹಸ ಸುಕೃತಿ ಸುಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಮ ಭರೋಸಾ ಏಕ್. ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಸಂಕಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ कहता है कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, ಯಾವಾಗ ಸಂಕಟ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ, तब उसकी विद्या विनय और विवेक ही उसका साथ निभाता है. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇ ಅವನನ್ನು ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ, ಅವನನ್ನು बाळस्तवे. और तुलसीदास यह भी कहता है कि जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यवान और अच्छे काम करने वाला बनता है. ಯಾರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾಹಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವಾನ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೇವಾಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸುಕೃತವಾನ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಂತಾ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೇ. ವಿಶ್ವಕೀನ್ಹ करतार, परिहरी वारी विकार, जब लग घट में प्राण, सुसत्यव्रत राम भरोसा एक. पूर्ण कीजिए. मुखिया मुख से चाहिए, खान पान को एक, पालय पौसय सकल अंग, तुलसी साहित विवेक. राम नाम मनि दीप धरो, जीह देहरी दुआर. तुलसी भीतर बहिरव, जो चाहसी उजियार. उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए. विवेक सेवक, अविवेक ನೋಡಿ, विवेक विलोम शब्द अविवेक. दया निर्दया, धर्म अधर्म, विकार अविकार, विनय अविनय. अतिरिक्त प्रश्नोत्तर ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. दया और पाप का मूल के बारे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का मूल दया है, धर्मದ ಮೂಲ दया, और पाप का मूल अभिमान है, अहंकार है. इस कारण जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बनना चाहिए. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ದಯಾಳುವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ದಯಾಳುವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ
तुलसीदास जರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तुलसीदास जी अनुसार विपत्ति के साथी कौन है, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೊತೆಗಾರರು. तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬರ್ತದೋ, तब उसकी विद्या विनय और विवेक ही उसका साथ निभाता है. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ವಿವೇಕಗಳೇ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವರು तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जो राम पर भरोसा करते हैं, ಯಾರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, वह साहसी सत्यवान और अच्छे काम करने वाला बनता है. तुलसी के दोहे कंठ से कीजिए. मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. जड़ चेतन गुण दोषमय, विस्म कीन करतार, संत हंस गुण गहिए पय, परिहरी वारी विकार. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट से प्राण. तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसा एक, राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार. ನೋಡಿ, ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡನು ಬಾಯಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯು ತಿನ್ನುವ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖಂಡನು ಸಹ ಹೀಗೆ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು. ಮುಖಂಡನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಿಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ ಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಗುಣದೋಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯು ಸೌರವನ್ನು ಹೀರಿ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿ ಸಾರಹೀನ ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಅಲ್ಲದು ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿ ಸಾರಹೀನ ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂತರು ನೀರಿನಂತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಕಾರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನಂತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಗರ್ವ ಪಾಪದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವ ತನಕ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಯಾವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವ ತನಕ ದಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಕಟ ವಿಪತ್ತು ಎದುರಾದಾಗ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಎಂಬುವುಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗಡಿಗರಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾಹಸಿ ಸತ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಸುಕೃತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.